عام انسان تے عام جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم تے صدمہ، یہ مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ عقیدے دا مسئلہ ہے۔ اگے ربیع الاول دا مہینہ آ رہا ہے، سفر دا مہینہ ہے، ایک بنیادی مسئلہ عقیدے دا اور اختلافی مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن حدیث دے دلائل دے نال ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان تے انسان رہے، بے جان چیزاں بھی آقا علیہ السلام دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکیاں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر اور وفات پاک تو بعد کون آقا علیہ السلام دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکیا۔ اج لوگ ایک گل کرتے ہیں اور جہلانہ قسم کی گل ہے، جہلیت کا یہ دور ہے۔ گل کرن تو پہلا سانو سوچ لینا چاہیے کہ اسی گل کی کر رہے ہیں۔ اسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ لوگ جہلانہ طور پہ ایک گل کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ کہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی پیدائش دی اور دنیا تے آن دی خوشی نہیں مناندا وہ شیطان ہے۔ میرے وال ویکھو تسی ذرا نظر تھلے سٹی، یعنی مینوں کھلار دیتا جی نا تو میرے وال ویکھنا پینا تاکہ مینوں بھی نہ تھکاوٹ محسوس ہوئے۔ بڑی مہربانی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی جڑا نہیں مناندا وہ کون ہے؟ شیطان۔ بقول اس شعر کے جانا پڑھیا اس شعر نو پڑھنے والے اور اس عبارت نو لکھ کے لگانے والے آگے میری گزارش ہے، سوال ہے کہ اگر جن نے نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی نہیں منائی وہ شیطان ہے، تے ابو بکر صدیق نے منائی، میرے فاروق نے منائی، عثمان علی نے منائی، 1.5 لاکھ صحابہ نے منائی، تابعین نے بھی نہیں منائی، تبع تابعین، محدثین، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی نہیں منائی، پیر عبد القادر جیلانی بھی نہیں منائی، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں اپنی فتاوی رضویہ جلد 26 کے اندر لکھے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی تاریخ 8 ربیع الاول ہے اور وفات دی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ پھر جدو صحابہ نے یہ میلاد نہیں منایا، یہ خوشی نہیں منائی، پھر اس شعر نو انہاں دی اس عبارت نو سامنے رکھو کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جن نے نہیں منائی وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہاں دے ایک کلمات کنا کنا ہستیاں دے وچ جا رہے ہیں، کنا کنا ہستیاں دے اوتے فٹ ہو رہا ہے کلمہ کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تے انسان بے جان چیزاں بھی آپ علیہ السلام دی جدائی نہیں برداشت کر سکیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر کھجور دا ایک ستون ہے، ایک تنا کھجور دا، جہد نال ٹیک لگا کے سہارا لے کے میرے آقا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور دے ستون دے نال سہارا لے کے تے خطبہ ارشاد فرماندے تے ایک دن انصار قبیلے دی ایک بی بی جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر دیے، آ کے عرض پہ کر دیے، اللہ دے نبی جی میرا جی کردا ہے کہ میں تانوں 3 سیڑھیاں والا ممبر بنوا کے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیواں۔ آقا فرماندے نے بی بی ٹھیک ہے۔ چند دن گزرتے نے، یہ بی بی جنگل دے وچوں لکڑی منگوا کے 3 سیڑھیاں والا ممبر بنوا کے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دی خدمت وچ پیش کر دیندی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو
ਇਹ खजूर का सतून जिहड़ा है ना इहनूं इहदी जगह तो हटा दिओ ते आ मिंबर जिहड़ा आ गया ना बन के इहदी जगह ते मिंबर रख दिओ। सहाबा ने इहदे ते अमल कीता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ खजूर का सतून है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ जगह तो हटा के मस्जिद नबवी के एक कोने के अंदर रख दिता जाता है। ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ मिंबर आया है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खुतबा देने वास्ते उस जगह ते रख दिता जाता है। ते जगह दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमान वास्ते मिंबर ते तशरीफ ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने ते दौराने खुतबा मस्जिद नबवी दे कोने दे विचों किसी दे रोन दी आवाज बुलंद हुई। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखिया कि जिवें खामला उठनी दे बोलन दी आवाज हुंदी है, जिवें वो बच्चा सिसकियां पर पर के रोंदा है, एवें मस्जिद नबवी दे एक कोने दे विचों किसी दे रोन दी आवाज़ां बुलंद होईयां। मेरे आका अलैहिस्सलाम खामोश होए ते वेखिया कि ओ जिहड़ा खजूर दा सतून है आका अलैहिस्सलाम दी जुदाई दे अंदर रोंदा पिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुदाई नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। और मेरे भाई चंद फुट दी जुदाई है, अजे दूर भी नहीं, चंद फुट की जुदाई है और ये तना बेजान है, बेजान है, ये बेजुबान है। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम वेखदे ने कि एक खजूर दा सतून जेड़ा रोंदा पिया। जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके मिंबर तो नीचे उतरदे ने। आका अलैहिस्सलाम जाके उस खजूर दे सतून नूं अपने सीने नाल लगांदे ने ते ओ खजूर दा सतून जेड़ा है वो चुप कर जाता है। और परवाने कुरान दियो बेजान चीज है। ये जगह दे पीर अलैहिस्सलाम दी चंद फुट दी जुदाई नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। जुदाई दा सदमा ते गम ये ते बेजान है ना, बेजान है। अगली गल सुन लो जरा, जान तारा दा की हाल है। मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं यमन दा सफीर बना के भेज रहे ने। मेरे आका फरमाते ने ओ मुआज प्यारिया, अज मैं तेनू यमन दा सफीर बना के भेजना चाहना। आका मैं हाजिर हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुआज प्यारिया तैयारियां कर लै। मुआज तैयारियां कर लेंदे ने। इंज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए सवारी दी मुखार फड़ी है ते मुआज सवारी ते सवार ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे मुआज नूं अज विदा कर रहे ने। अज यमन दा सफीर बना के भेज देने पे ते जदों शहरों बाहर निकले प्यारे मुआज फरमाते ने आका सोया मैं सवारी तो थले उतरना ते तुसी सवारी ते सवार हो जाओ। मेरे आका फरमाते ने नहीं मुआज तू बैठा रह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने मुआज तू बैठा रह। प्यारे मुआज सवारी ते तशरीफ फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे मुआज नूं चंद नसीहतां वसीयतां करदे ने ते मेरे आका फरमाते ने ओ मुआज प्यारिया हो सकदा है आउंदे साल जदों तू वापस आए मुआज तेरी मेरी मुलाकात ही ना हो सके। मुआज प्यारिया हो सकता है जदों तू आउंदे साल यमन दे विचों वापस आए तेनू मेरा चेहरा वेखना नसीब ना होए। अजे मेरे आका अलैहिस्सलाम मुआज दे कोल मौजूद ने। अजे मेरे आका जिंदा हयात ने। अजे मुआज ने जुदाई दी खबर सुनी है। अजे मेरे आका अलैहिस्सलाम जुदा नहीं होए। अजे मुआज ने जुदाई दियां खबरां सुनिया ने ते मुआज दा हाल की है। जश अल फराक रसूलिल्लाह मुआज जिहड़ा है फुट फुट के रोन लग पैंदा है। मेरा मुआज आका अलैहिस्सलाम दी जुदाई दी खबर सुन के ते मुआज सिसकियां पर पर के रोन लग पैंदे ने। अजे आका जिंदा हयात ने। अजे आका जुदा नहीं होए। आका अलैहिस्सलाम दी जुदाई दा गम ते सदमा इस खबर दे नाल ही बर्दाश्त नहीं हो सकिया। और परवानियों कुरान दिओ गल ते एवे कि आका